Sir, PPT, sir. Ready. Yes, welcome champions. This is interactive participated creative learning along with the mentor Professor R. Surendran with the technical champion R. Gopalakrishnan. Yes, Gopalakrishnan, introduce yourself and proceed further. Sir, today we are going to see about radiations, part 1. We go for the first question, sir. Okay. During very cold weather condition, cricket players prefer to wear white woolen sweaters rather than colored woolen sweaters. The reason is that white wool comparatively absorbs less heat from body, emits less heat to the atmosphere. Which of the above statement is correct? ஸோ வந்து வெள்ளை கலர் இதுதான் போடுவாங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. இந்த கேள்வி வந்து யாருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கலாம். Absorb less heat from the body. Option B, 2 only. Emits less heat to the atmosphere. Option B, sir. C. ஆனா வந்து இங்க C கொடுத்துருக்காங்க. As white color is not a good absorber. ஏன்னா good reflector. ஸோ வந்து as well as emitter of the solar radiation. Absorber இல்லைன்னா எமிட்டரும் கிடையாது. ஸோ யார் அப்சார்பரோ அவங்க தான் எமிட்டர், குட் எமிட்டர். So it absorbs less heat from the body, same time emit less to the atmosphere அப்படின்றான். So less heat from the body, less heat to the atmosphere. So ரெண்டுமே கரெக்ட்ன்றானுங்க. So இதுல ஏதாச்சும் மாற்று கருத்து இருக்கா ஞான பிரகாஷ்? ஆமா சார். புரியல, கேட்கல. நாட் ஆடிபிள். ஆப்ஷன் 2 சார். B சொல்றாங்களா? 2 only. emit less heat. உள்ளன் ஸ்வெட்டர் போடுறதுனால ஆப்ஷன் 2 சொல்றேன். ஓகே. absorb less heat from the body. இப்ப உள்ளன் போடுறதுனால less heat அப்சார்ப் பண்ணும், அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்ல. அது என்னன்னா இதுல இருந்து சொல்றான், நமக்கு கோல்ட் வெதர்னால வெளியில இருந்த இது வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். சரிமா, பாத்துக்கலாம். இது வந்து we will hold it for discussion. எமிட் பண்ணுது. ரெண்டுமே தான் வந்து இவன் சொல்லியிருக்கான். மேடிஸ்ல வந்து மேபி ஆப்ஷன் மாத்திருக்கலாம். சோ நீங்க நம்ம we will check it out. 2 மட்டும் கொடுத்து 2 மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஒன்னு வந்து பஞ்சாயத்து சொல்லிருக்காங்க. சோ அதனால பார்த்து ஆட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட். In a solar collector, the function of the transparent cover is to transmit solar radiations only, protect the collector from dust, decrease the heat loss from the collector beneath to atmosphere, absorbs all type of radiation and protect the collector from dust. ஞான பிரகாஷ் சொல்லுங்க. இது இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா டிக்ரீஸ் பண்றது சார். டிக்ரீஸ் ஹீட் லாஸ் ஃப்ரம் கலெக்டர். ஆப்ஷன் ஆன்சர் பாருங்க. ஆப்ஷன் சி. The purpose of transparent cover வந்து என்னன்னா to transmit transparent cover to transmit shorter wavelength solar radiation but block the longer wavelength radiation from the observer. So வந்து transparent cover வந்து shorter wavelength radiation இது பண்ணுவான், longer wavelength radiation block பண்ணுவான். சரி, அப்சர்வர் பிளேட்ல இருந்து. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா longer wavelength block பண்ண radiation block பண்ணாங்கன்னா reduce the heat loss by convection from top of the observer plate. So heat loss by convection வந்து குறைக்குது அப்படின்றானுங்க. So transparent cover வந்து இதான் இது. இப்ப transparent வார்த்தையில வந்து S இருக்கு பாருங்க. S இருக்கனால நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் பண்ணா ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் சோலார் ரேடியேஷன் மட்டும் தான் பெர்மிட் பண்ணும். S டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். Trans S அப்படினா transmit shorter wavelength radiation. Tran S மட்டும் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா shorter wavelength radiation ஆச்சுனா it block the longer wavelength radiation சொல்லலாம். It block the longer wavelength radiation சொல்லிட்டு from the absorber plate. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா it reduce the heat loss by convection from top of the absorber plate. So convectionனால our heat loss இது பண்ணுது. Next. Consider the following statement. Absorptivity depends on wavelength of incident radiation waves. Emissivity is depend on wavelength of incident radiation waves. Which of the above statement is correct? So வந்து இது வந்து சண்முகத்துக்கு கொடுப்போம். சண்முகம் 4 ஆப்ஷன் ஏதாச்சும் ஒன்னு லாக் பண்ணுங்க. Sir, C sir, both 1 and 2. Okay, both 1 and 2 ஆன்சர் பாருங்க. A, hence emissivity is surface property.
emissivity is surface property and is independent of wavelength or nature of incident radiation. On the other hand, absorptivity is not a surface property, it depends upon the nature of wavelength. So absorptivity வந்து surface property இல்ல, emissivity வந்து surface property சொல்றோம். So வந்து emissivity வந்து independent அப்படின்றானுங்க, அப்படிதான் சொல்றானுங்க. ஆன்சர் காட்டுங்க. Yes sir. Yes sir. emissivity is independent of wavelength சொல்றானுங்க. அப்புறம் absorptivity வந்து depends upon the wavelength சொல்றாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து surface property, emissivity வந்து surface property, absorptivity வந்து surface property இல்ல. சரியா? emissivity தான் surface property ன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? emissivity தான் surface property ன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அது 2 s இருக்கு, இல்ல 1 s மட்டும் தான் இருக்கு. absorptivityல 1 s மட்டும் இருக்கு, அதனால surface property கிடையாது. emissivityல 2 s இருக்கு, அது surface property ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க. எப்பவுமே பேர்லயே பிட் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. சரியா? பேர்லயே பிட் வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. சோ அப்ப வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட். For the same type of shapes, the value of radiation shape factor will be higher when the surfaces are more closer only, moved further apart, small and held closer, large and held closer. இது வந்து ஆப்ரகாம்க்கு shape factor. Sir, option D. Sir, option D, sir. Larger and held closer, sir. The value of higher இருக்கும். Okay. If surface of Yes, sir, same type option of D. shapes are larger in size or held closer, the radiation shape factor will be higher because the percentage of radiation leakage is less in bigger size. So smaller and the காரணம் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கான். So option D is the right answer. Next question. So statement 1, in an air conditioned room. என்னப்பா? ஸ்கிரீன்ல இல்ல சார், லோடிங் இன்டேக் ஆன். இதுக்கு முன்னாடியா? ஸ்கிரீன் இல்ல சார் क्वेश्चन. ஆமா சார். previous question ஆ? இப்ப அப்படி காமிக்குது சார். இப்ப சொல்றத क्वेश्चन சார். சொல்ற क्वेश्चन லோட் ஆகலையா? ஸ்கிரீன்ல தெரியல சார். ஆமா சார். நெட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், அதனால தெரியாம இருக்கும். நெட்வொர்க். ஆனா எனக்கு கிளியரா விஷயம் ஆகுது. Okay. In an air conditioned room, the reflective coating should be on the inside of the window. Statement 2, window pane glasses is transparent to the solar radiation. இப்ப ஞானப்பிரகாஷ் தெரியுதா இந்த கேள்வி? இல்ல சார். ஓகே, சண்முகம் சொல்லுங்க ஆன்சர். ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் A ட்ரூ ஆன்னு சொல்லுங்க, B ட்ரூ ஆன்னு சொல்லுங்க, அப்புறம் A க்கும் B க்கும் சம்பந்தம் இருக்கா சொல்லுங்க, அப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஏவா பியா சியா டியான்னு சொல்லுங்க. ஏ ட்ரூ சார். ட்ரூ தான், ஆனா ரீசன் கரெக்ட் கிடையாது. ரீசன் கரெக்ட் இல்ல. ஓகே, அப்ப ஆப்ஷன் B வரும்ன்றீங்க. ஆன்சர் சொல்லுங்க. The reflective coating of heat insulating material is applied inside surface of the room. This will prevent the heat leakage from window. So உள்ள தான் இருக்கும்ன்றாங்க, அதனால வந்து heat leakage இதுவான்றாங்க. Such heat reflected glasses are also called heat mirror அப்படி சொல்றாங்க. heat reflect பண்ற glass வந்து heat mirror னு பேர் இருக்கு அதுக்கு. window pane glass வந்து transparent to solar radiation தான், depend upon the climate outside and purpose of the building. In India, window pane glass are made of low transparent as possible அப்படின்னு சொல்றாங்க. So option B ன்றாங்க. Okay champion, next. Which of the following statements are correct of a black body? A black body continues to emit radiation even when it is in thermal equilibrium with its surrounding. A black body is a perfect emitter. Absorptivity is 1, represents a black body. Okay, இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து இந்த இதுக்கான क्वेश्चन வந்து ஆப்ரகாம். Sir, option first right sir. Absorptive black body is a perfect emitter. Second one right sir. Third one right sir. Option C sir, 1 2 3. Okay, proceed with option C sir. Yes sir. So thermal equilibrium heat absorbed by body is equal to the heat radiate. The emissivity epsilon is unity for black body. Perfect emitter. Absorptivity and emissivity are equal in value. So absorptivity of black body is unity because emissivity is unity for black body. So emissivity 1, absorptivity 1, perfect emitter, thermal equilibrium heat radiate ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். சூப்பர் क्वेश्चन. next. A satellite floats in deep space with very high velocity. It will continuously lose heat by convection, conduction and convection, radiation and convection. சண்முகம் சொல்லுங்க. Satellite.
எப்படி ஈட்டை இழக்கும்? சேட்டலைட் எங்க போகும்? எது மேல பறக்கும்? வானத்துல பறக்குமா? வானத்துல போகும்போது என்ன இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும்? கண்டிப்பா ரேடியேஷன் இருக்குமா? ரேடியேஷன். கண்டிப்பா கன்வெக்ஷன் இருக்குமா? சரி, ஆன்சர் என்ன மட்டும் சொல்லுங்க. நீங்க ஏதாச்சும் ஒன்று லாக் பண்ணுங்க. சி சார், ரேடியேஷன். ரேடியேஷன் மட்டும் சொல்றீங்களா? ஓகே, நீங்க Radiation. கோபால் ஆன்சர் பாருங்க. ஆமா சார். Since satellite float in deep space in vacuum and loses heat, since no medium is in vacuum, only mode of heat propagation is radiation. So medium இல்லாதனால radiation மட்டும் சொல்றாங்க. சூப்பர் Radiation. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் Next question, sir. ஓகே, Match the சூப்பரான following. மேட்ச் ஒன்னு இருக்கு. heat transfer through solid, heat transfer from hot surface to surrounding fluid, heat transfer in boiling liquid, heat transfer from one body to another body separated in space. சூப்பர். பேசிக் லா ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே இங்க கொடுக்குறாங்க. சோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் through solid இது ஆகும்? ஆபிரகாம். சார் சாலிடுக்கு வந்து ஃபோரியர்லா சார். ஓகே, சாலிடுக்கு ஃபோரியர் லா. ஹாட் சர்ஃபேஸ் டு சரௌண்டிங் ஃப்ளூயிட், அதுக்கு வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் சார். நியூட்டன் லா ஆஃப் கூலிங். ஓகே, நியூட்டன் லா ஆஃப் பி வந்து 4. ஓகே, லிக்விடுக்கு வந்து கன்வெக்ஷன். பாயிலிங் லிக்விடுக்கு வந்து கன்வெக்ஷன் சார். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாயிலிங் லிக்விட்ல. அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து ரேடியேஷன் சார். ரேடியேஷன். எது ஆன்சர்? B, sir. Bombay. பாம்பே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கோயிங் த்ரூ எக்ஸ்பிளனேஷன். Yes, sir. எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. ஹீட் Bombay. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாயிலிங் வந்து கன்வெக்ஷன் சொல்றாங்க, ரேடியேஷன் சொல்றாங்க. ஹாட் சர்ஃபேஸ் டு சரௌண்டிங் ஃப்ளூயிட் வந்து அதுவும் கன்வெக்ஷன் தான், ஆனா வந்து நியூட்டன் லா ஆஃப் கூலிங் ஒபே பண்ணுன்றாங்க. பாயிலிங்ல வந்து நியூட்டன் லா ஆஃப் வந்து ஒபே பண்ணாது, அதனால அங்க நியூட்டன் லா படி தப்பாயிடும். அதனால அதுக்கு இதுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியாது, அதுக்கான ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு சூப்பரான இது. ஞானபிரகாஷ் இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதா? புரியுது சார். ஓகே, மேட்ச் பண்ணுங்க. ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ineffectiveness வருது. டர்புலன்ட் ஃப்ளோ எடி விஸ்காசிட்டி சார். டர்புலன்ட் ஃப்ளோ எடி டிஃப்யூசிவிட்டி. ஓகே, சூப்பர். B க்கு 4 மேட்ச் பண்றீங்க. B க்கு 4னா D க்கு 1 ஆயிடுது. ரேடியேஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வியூ ஃபேக்டர். டீடைல்ஸ் சார். ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் வந்து ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் நசல்ஸ் நம்பர். நசல் நம்பர். அப்ப C க்கு 3. நசல் வருது. B, Bombay, sir. ரேடியேஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து வியூ ஃபேக்டர். ஓகே, இல்ல சார். கரெக்ட் தான். ரேடியேஷன் வியூ ஃபேக்டர் கரெக்ட் தான். வியூ ஃபேக்டர். ஆப்ஷன் டி சார். இல்ல, B, பாரு. sir. Bombay. A க்கு 2, ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு எஃபெக்டிவ்னஸ். எக்ஸ்சேஞ்சர் எஃபெக்டிவ்னஸ் எல்லாமே கரெக்ட்டா மேட்ச் பண்ணிட்ட, ஆனா ஆப்ஷன் சொல்லும்போது தப்பா சொல்லிட்டேன். ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பாம்பே இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். Option. ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ், டர்புலன்ட் ஃப்ளோ எடி டிஃப்யூசிவிட்டி, ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் நசல் நம்பர் அண்ட் கிராஷோவ் நம்பர் வரும். நசல் நம்பர் இஸ் a function of கிராஷோவ் அண்ட் பிராண்டல் நம்பர் வரும். ரேடியேஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து வியூ ஃபேக்டர். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Sir, இது answer the கிராஃபிக்கல், following. நம்ம டயகிராம் சார்ட் போடுவோம் இல்லையா? கிராஃபிக்கல் வந்து இத கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இது வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் எமிசிவ் பவருக்கும் வேவ் லென்த்துக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பு சொல்லிட்டாங்க. மோனோக்ரோமேட்டிக் எமிசிவ் பவருக்கும் ஒரு வேவ் லென்த்துக்கும் வந்து ஒரு இது போட்டிருக்காங்க. சோ 3 இது கொடுத்துட்டாங்க. 3 கொடுத்துட்டாங்க. 3ல வந்து எது எதுன்னு மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து யாரை கேட்கலாம்? சண்முகம் சொல்லுங்க. இது பண்ணுங்க. A வந்து மேல பெருசா இருக்கு. ஆப்ஷன் டி சார். டி பாம்பேவா? டி டெல்லி. டெல்லி. ஓகே, ஆன்சர் பாருங்க. ஆன்சர் டெல்லி தான். ஓகே, பிளாக் பாடி பெருசா இருக்கும், அதனால A வந்து பிளாக் பாடி முடிவு பண்ணீங்கனாலே வந்து முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு எமிசிவிட்டி 1 இருக்கும். B வந்து B டினோட்ஸ் கிரே பாடி. அப்புறம் வந்து செலக்டிவ் எமிட்டர்னா கொஞ்சம் வளைஞ்சு போறான். Emissivity of surface body is variable with wavelength, but in random manner. அதுவும் variable is also gray body is also constant power wavelength, but less than the black surface. So selective emitter மட்டும் variable ஆகும் based on the wavelength. So அதனால இது வந்து ஒரு diagrammatic சார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது. எப்பவுமே diagrammatic சார்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கங்க. ஒரு நோட் தனியா எழுதி சப்ஜெக்ட் வைஸா டயகிராம் வரது மட்டும் தனியா நோட் பண்ணி வச்சுங்க. சரியா?
சப்ஜெக்ட் வைஸா எங்க டயக்ராமேட்டிக் டயக்ராம் வருதோ அது எல்லாமே நோட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டயக்ராமேட்டிக் சார்ட். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். தேங்க் யூ. ஸோ வந்து உங்களோட ஏதாச்சும் நோட்ஸ் காட்டுங்க, அப்படியே நீங்க இது பண்ண அடுத்த நோட்ஸ் காட்டுங்க. சார் ஸோ ஹவு டு மேக் நோட்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஹவு டு மேக் நோட்ஸ், ஹவு டு மேக் த பிரசன்டேஷன், அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மட்டும் எங்கேயாச்சும் போய் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. ஸோ வந்து உங்க பிரசன்ட் நோட்ஸ் வந்து நோட்ஸ் மேக்கிங் ஸ்கில் வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். நோட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும், மென்டாருக்கு அனுப்பணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் ரெடி பண்ண நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெச்எம்டிக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ எல்லாமே கரெக்டா சிஸ்டமேட்டிக்கா போனாதான் உங்க ப்ரிப்பரேஷன் கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? சிஸ்டமேட்டிக்கா இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ண நோட்ஸ் இது பாக்குறீங்க. இந்த நோட்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரெடி பண்ணது டெக்னிக்கல் சாம்பியன் கோபாலகிருஷ்ணன் தான் ரெடி பண்ணாரு. ஸோ வந்து இதை வந்து பார்க்கும்போது நல்லா ப்ரெசென்டபிளா எடுக்கணும். நோட்ஸ் வந்து நோட்ஸோட இலக்கணமே ப்ரெசென்டபிளா இருக்கணும். யார் வந்து நோட்ஸை வந்து ப்ரெசென்டபிளா எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து போஸ்டிங் ரெடி ஆகிறாங்க அர்த்தம். நோட்ஸ் வந்து கச்சா முச்சான்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டிங்க்கு நீங்க இன்னும் ரெடி ஆகலாம் அர்த்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சீங்க. ஸோ நோட்ஸ் should be presentable and when you refer it again it should be pleasurable. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே கண்ணை தொட்டு ஒத்திக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அப்படி தொட்டு கும்புற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சா it will be good. சரியா? ஸோ இட் இஸ் அ திங். ஸோ நீங்க கரெக்டா நோட்ஸ் எடுக்க தயாராகுங்க. ஆபிரகாம் கேமராக்கு முன்னாடி வாங்க. எஸ் சார். இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எப்போ எடுக்கிற மாதிரி டெய்லி நோட்ஸ் எடுக்கிறதுலாம் வந்து சப்மிட் பண்ணணும். அப்புறம் பிபிடி என்ன டாபிக் பிபிடி அப்புறம் அடுத்து நீங்க ரெடி ஆக போறீங்க. அடுத்த சப்ஜெக்ட் இந்த டாபிக்கே வந்து ரேடியேஷன் எடுத்திருக்காரு. அடுத்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது இப்போ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கன்யூஸா எடுத்தா இதுவா இருக்கும். ஒருத்தர் ஒரு பிபிடி எடுத்து ஒரு சாப்டர் எடுத்துனா இன்னொருத்தர் ஒரு பிபிடி அப்படி எடுத்தா ஈஸியா இருக்கும். இப்போ ரேடியேஷன் வரைக்கும் முடிச்சிருக்காரு. ரேடியேஷன் அடுத்த சாப்டர் என்ன கோபால்? சார் அடுத்து ஒரு 10 क्वेश्चंस இருக்கு சார். அதோட முடிஞ்சிருச்சு சார். ரேடியேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. லெவல் 1 क्वेश्चंस முடிஞ்சிருச்சு சார். ஃபுல்லா எல்லாம் இ ட்ரான்ஸ்ஃபர் லெவல் 1 முடிஞ்சதா? எஸ் சார். So we will move to the next subject. Next subject வந்து ஆல்ரெடி வந்து இது பார்த்திருக்கோம், தெர்மோடைனமிக்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். இப்போ இ ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிக்கிறோம். லெவல் 1 क्वेश्चन ஃபார் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் நகரணும். ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஆபிரகாம். லெவல் 1 क्वेश्चंसனா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன், அது தெரிஞ்சீங்க. லெவல் 1 क्वेश्चनனா இப்போ ஒரு மேடிசியோ இல்ல ஐஎஸ் மாஸ்டரோ பார்க்கும்போது, அதாவது பார்த்த ஒண்ணுமே எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லாம பார்த்தவனும் கான்செப்சுவலா இருக்க क्वेश्चन லெவல் 1 क्वेश्चन. புரியுதா ஆபிரகாம்? ஓகேங்க சார். ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ இவர் ரெடி பண்ண மாதிரி அந்த பிபிடி ரெடி பண்ணணும். ஸோ ரெடி பண்ணி அதை டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டே வரணும். ஒரு அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் ஒவ்வொரு இதுவா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, பிடிஎஃப் மேக் பண்ணீங்க பிபிடியா ஃபர்ஸ்ட்? ஆமா, அந்த பிபிடில வந்து அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் வந்து இமேஜ் எடுத்துக்கணும் சார். ஆமா, இமேஜ் எடுத்து அதை வந்து தனித்தனி இமேஜஸா மாத்தி அப்புறமா பிபிடில வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். ஆமா, அப்படி பண்ணீங்கன்னா பட் டிஸ்கஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒரு பிபிடின்றது 10 கொஸ்டின் தான், நாட் மோர் தென் 10. அப்போ ஒரு டாபிக் மட்டும் கூட எடுக்கலாம். நீங்க ஒரு சாப்டர்ல வந்து என்னன்னா டென்சிட்டி, ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி, ஸ்பெசிபிக் வெயிட் அது மாதிரி இருக்குன்னா அது மட்டுமே ஒரு 10 கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அது மட்டும் கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேங்க சார். ஆனா அந்த ஒரு சாப்டர் முடிகிற வரைக்கும் நீங்க தான் வந்து இது பண்ணணும். சாப்டருக்கு எத்தனை பிபிடி வருதுன்றதை நீங்க தான் பார்க்கணும். ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சு இன்னொரு சாப்டர் போது இன்னொருத்தர் ரெடி பண்ண சொல்லிடலாம். இந்த சாப்டர் நீங்க ரெடி பண்ணு, இந்த சாப்டர் நீங்க ரெடி பண்ணு, இந்த சாப்டர் நீங்க ரெடி பண்ணா அப்ப சாப்டர் வைஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ரெடி பண்ணிடலாம். சரியா? அப்போ ஒரே நாளைக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் வைக்கலாம். நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்டா லேர்ன் பண்ணி எவ்வளவு சீக்கிரமா ஃபெயில் ஆகி எவ்வளவு சீக்கிரமா கத்துக்கிறோமோ ஃபாஸ்ட் ஃபெயில் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சீக்கிரமா கத்துக்கிட்டா ட்ரிபிள் எஃப், ஃபாஸ்ட் ஃபெயில் ஃபார்வர்ட். அப்ப ஈஸியா வின் பண்ணிடலாம். சரியா? கொஞ்சம் நமக்கு என்னன்னா நீங்க ஃபுல்லா ஒத்துழைக்கணும். அப்புறம் வந்து எந்த கனவோட பயணப்பட்டு வந்தீங்களோ அந்த கனவு நிறைவேறணும். ஸோ வந்து இன்னும் தீவிரமா இருக்கணும்ன்றதான் என்னோட ஆசை. புதுக்கோட்டையில இருந்து புறப்பட்டு வந்தது எந்த காரணத்துக்காக கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கணும். இருக்கா? இருக்கு சார். ஆமா, அந்த ஞாபகம் இருக்கணும். அப்புறம் டெய்லியும் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். எங்கேயாச்சும் நின்று ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம டிராவல் வந்து லேட் ஆகும்ன்றது புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எந்த காரணத்துக்காகவும் நம்ம வெற்றியை நம்மளே தள்ளி போடக்கூடாது. சரியா? நம்ம வெற்றியா நம்மளே தள்ளி போடக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சீங்க. சோ அதான் அடுத்த டாபிக். அடுத்த டாபிக் இருக்கா? ரெடியா சார்? இருக்கு சார். இன்னொரு பிபிடி இருக்கு சார். இன்னொரு பிபிடி இருக்கா? நீங்க எல்லாருமே ரெடியா? அடுத்த டிஸ்கஷன் ப்ரோசீட் பண்ணலாமா? Okay, we will proceed with the next. So we will end the meeting now and we will meet again.
Okay, sir. Thank you, sir.